Good morning, students. In last classes, we are discussed about PN junction diodes and rectifiers. In last class, we discussed about half wave rectifier and full wave rectifier. How to use half wave rectifier and how to use full wave rectifier, and what are the differences between half wave rectifier and full wave rectifier. In that two cases, we are using the PN junction diodes. In half wave rectifier, we are using only one PN junction diode, and in full wave rectifier, we are used two PN junction diodes. And in rectifiers, we are by using the rectifier, we are converting the alternating current into direct current, and in that cases, half wave rectifier, we are by using the half wave rectifier, we rectifies only half wave of the alternating current into direct current. In full wave rectifier, we are converting the both half cycles of alternating current into direct current. So now in this semiconductor electronics, last topic is digital electronics. Digital electronics. In digital electronics, we are using the binary numbers in computers, in robot, in digital watches, and telecommunication. We are using the digital electronics. In digital electronics, we are using the binary signals. Binary signals means here we get zeros and ones, discrete levels of this is level 0. Level 0 means 0 volt, and level 1 it is 5 volts. This is called we are binary numbers, zeros and ones. In digital electronics, we are using the zeros and ones. In digital electronics, one of the basic block is logic gates. Logic gates are used in digital watches and robots, computers, telecommunication. These logic gates are used in mainly in digital electronics, mainly calculators, some logical operations. It operate, and here we are using the logical operation between inputs and outputs. Logical operations between inputs and output. అంటే మనం ఏం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం, అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది. అంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కంట్రోల్ చేసి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ లాజికల్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది. మనం ఏ లాజికల్ ఆపరేషన్ అనేది మనం చేయాలి, మనకి ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాం, అవుట్పుట్ అనేది ఎలా రావాలి అనేది ఇక్కడ మనము లాజిక్ గేట్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తారు. ఇన్ లాజిక్ గేట్స్ వీఆర్ యూజింగ్ ద బైనరీ నెంబర్స్, zeros and ones. Zero means off, one means on. In like switch, in switch we are using zero is in switch we are off button represents light off aitundi, ante we are that considered as a zero. And in on means here we are using the one. ఇక్కడ మనకి zeros and ones అనేటివి 0 వోల్ట్ని అండ్ 1 అనేది 5 వోల్ట్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. అండ్ ఓన్లీ అంటే మనకి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే మనకి కంప్యూటర్స్లో కానీ క్యాల్కులేటర్స్ కానీ వీటిలో బైనరీ నెంబర్స్ మాత్రమే యాక్సెప్ట్ చేసి మనకి అవుట్పుట్ అనేది మనకి డెసిమల్ నెంబర్స్ అనేవి ఇస్తాయి అనమాట. సో దీంట్లో వచ్చేసి మనకి ఈ లాజికల్ ఆపరేషన్స్ అనేటివి ఎలా జరుగుతాయి, అండ్ దీంట్లో లాజిక్ గేట్స్ అనేటివి
బేస్డ్ ఆన్ అంటే మనకి బేసిక్ లాజిక్ గేట్స్ అనేవి ఉంటాయి, అవి ఎలా వస్తాయి అనేది ఈ టాపిక్లో వస్తుంది. దీంట్లో లాజిక్ గేట్స్ ఇక్కడ మనకి లాజికల్ ఆపరేషన్ బిట్వీన్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది మనకు ఉంటుంది. అండ్ ఈ లాజిక్ గేట్స్ అనేటివి ఏంటంటే ఇట్ కంట్రోల్స్ ద ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనమాట. ఫ్లో ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ మనకి లాజిక్ గేట్స్ అనేటివి మనకి మెయిన్గా ఇక్కడ లాజిక్ గేట్స్ అనేటివి 5 టైప్స్గా ఉంటుంది. వన్ ఈజ్ నాట్ గేట్, నెక్స్ట్ ఆర్ గేట్, నెక్స్ట్ AND గేట్, NOR గేట్ and NAND gate. Basic logic gates are here 5 types: NOT gate, OR gate, AND gate, NOR gate, NAND gate. ఇక్కడ మనకి ఈ 5 లాజిక్ గేట్స్లో 5 డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి. అంటే వాటిలో మనకి దీంట్లో ప్రతి లాజిక్ గేట్లో కూడా మనకి లాజిక్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది లాజిక్ గేట్ అనేది బై యూజింగ్ ద ట్రూత్ టేబుల్, మనకి ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి దాని యొక్క లాజికల్ ఆపరేషన్ అనేది మనకి వస్తుందన్నమాట. అంటే వాట్ వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ ఇన్పుట్ అండ్ వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ అవుట్పుట్ అనేది, అంటే మనం ఇన్పుట్ అనేది ఏమి ఇస్తున్నాం అండ్ అవుట్పుట్ అనేది ఏమి వస్తుంది అనేది ఇక్కడ మనకి ట్రూత్ టేబుల్ నుంచి అనేది వస్తుందన్నమాట. అండ్ ఒక్కొక్క లాజిక్ గేట్కి ఒక లాజిక్ సింబల్ అనేది ఉంటుంది. సో హియర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ నాట్ గేట్. Not gate logic symbol is like this. Logic not gate has only one input and one output. Logic not gate has only one input and one output. Here the truth table of not gate, truth table of not gate like this. Here ఇన్పుట్ ఏ, అవుట్పుట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వస్తుంది, అవుట్పుట్ వై. సో హియర్ పాసిబుల్ ఇన్పుట్స్ అంటే వీఆర్ యూజింగ్ ఓన్లీ 0 and 1. పాసిబుల్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ 0 and 1. 0 మీన్స్ ఆఫ్, 1 మీన్స్ ఆన్, అట్లా. అండ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇలా తీసుకుంటాం అనమాట. అంటే మనకి ఓన్లీ బైనరీ నెంబర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 0 and 1s వీఆర్ గివింగ్. If input is 0, we get output as 1, and if input is 1, we get output as 0. So here not gate is nothing but మనకి ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్ అనేది 0 ఇస్తే అవుట్పుట్ అనేది 1 వస్తుంది. సో దీన్ని మనము 1 ఇస్తే 0 వస్తుంది. అంటే దీన్ని ఇన్వర్టర్ కూడా అంటారు. ఇన్వర్టర్ మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్కి ఆపోజిట్గా అవుట్పుట్ అనేది వస్తుంది. 0 ఇస్తే 1 వస్తుంది, 1 ఇస్తే 0. సో నాట్ గేట్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్టర్. అండ్ నాట్ గేట్ మనకి నాట్ గేట్ యూజ్డ్ యాజ్ ఏ లైక్ ఎ స్విచ్, ఒక స్విచ్ లాగా అనమాట. ఆన్ ఆఫ్ అనేది ఎలా వస్తుందో అట్లా మనకి ఇక్కడ స్విచ్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే మనకి అవుట్పుట్ అనేది 1 రావాలి అంటే ఇన్పుట్ వీఆర్ గివింగ్ 0 అనమాట. మనకి ఇక్కడ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో లేకుండా డిజిటల్ వాచెస్లో మనకి డిస్ప్లే అయ్యేటప్పుడు అక్కడ బ్లింకింగ్ అనేటివి జరుగుతుంటాయి అనమాట. ఆ బ్లింకింగ్ కోసం మనకి దాంట్లో లాజిక్ గేట్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తారు. ఆ లాజిక్ గేట్స్లో మనకి బై యూజింగ్ ద పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్ అనేటివి యూజ్ చేసి మనకి ఈ లాజిక్ గేట్స్ అనేటివి కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. దీంట్లో మనకి నాట్ గేట్ అనేది తీసుకుంటే నాట్ గేట్ యొక్క ఫంక్షనింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే it has only one input and one output. If input is 0, output 1, and output is 1, we get input as when output is 0 and we get ikkada manaki when input is 1, we get output 0. When input is 0 and we get output 1 anamata. అంటే దానికి మనం ఇచ్చేదానికి ఆపోజిట్గా వస్తుంది కాబట్టి నాట్ గేట్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఇన్వర్టర్. నెక్స్ట్ ఆర్ గేట్.
ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్ అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ లాజిక్ సింబల్ అనేది తీసుకుంటే లాజిక్ సింబల్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్ లైక్ దిస్. ఇన్ ఆర్ గేట్ we have two or more inputs. Here we are taking two inputs A and B and output is Y. OR gate, in OR gate we have two or more inputs and only one output. ఇక్కడ మనకి OR gate లో తీసుకుంటే ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ది OR gate అనేది తీసుకుంటే ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్ అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి పాసిబుల్ ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్స్ అనేది తీసుకుంటే ఇయర్ ఇన్పుట్స్ ఆర్ ఏ అండ్ బి. ఇక్కడ పాసిబుల్ వేస్ ఆఫ్ ఇన్పుట్స్ అనేటివి 0 0 0 1 1 0 1 1. అంటే ఇక్కడ ఫస్ట్ ఏ అండ్ బి ఆర్ బోత్ ఆర్ జీరోస్, వెన్ నెక్స్ట్ 0 1 నెక్స్ట్ 1 0 1 1 ఇలాంటి ఇన్పుట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుంది. ఇక్కడ మనకి ఆర్ గేట్ అనేది తీసుకుంటే ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్లో వెన్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ జీరోస్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 0. నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ అన్ని కండిషన్స్లో అంటే వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఆర్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్స్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 1. ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ వెన్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ జీరోస్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 0. రిమైనింగ్ అన్ని కండిషన్లో వన్ ఆఫ్ ది ఇన్పుట్ ఆర్ బోత్ ఇన్పుట్స్ అంటే ఇక్కడ బి కానీ లేకుంటే ఏ కానీ రెండు ఇన్పుట్స్ అనేవి రెండు కూడా 1 ఉన్నప్పుడు వి గెట్ అవుట్పుట్ అనేది 1 అనమాట. రిమైనింగ్ ఓన్లీ ఇన్పుట్స్ ఆర్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ జీరోస్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 0 అనమాట. ఇది ద ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్. నెక్స్ట్ AND గేట్. AND గేట్, ద లాజిక్ సింబల్ ఆఫ్ ది ఆర్ గేట్ AND గేట్ లైక్ దిస్. The logic symbol of the AND gate like this. Here we have 2 or more inputs. ఇక్కడ 2 or more inputs only 1 అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది. AND గేట్లో 2 or more inputs అనేవి ఉంటాయి. AB అనేవి 2 inputs ఆర్ దీనికంటే ఎక్కువ ఉండొచ్చు. 2 or more inputs and only 1 అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది. సో ఇది లాజిక్ సింబల్ ఆఫ్ ది AND గేట్ అనేది లైక్ దిస్. అండ్ ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ది AND గేట్, ట్రూత్ టేబుల్ ఆఫ్ ది AND గేట్ అనేది తీసుకుంటే ఇక్కడ మనకి పాసిబిలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే 2 ఇన్పుట్స్ అనేవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఏ అండ్ బి అనేవి 2 ఇన్పుట్స్ అండ్ అవుట్పుట్ అనేది వై. పాసిబిలిటీస్ ఏముంటాయి? ఇన్పుట్స్ 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1. ఇక్కడ మనకి ఈ కండిషన్లో మనకి AND గేట్ ఫంక్షనింగ్లో వచ్చేసి ఏంటంటే ఇయర్ 2 inputs are 0, output is 0 and one of the input is 0, we get output 0. But when 2 inputs are ones, we get output 1. ఇక్కడ మనకి AND గేట్లో ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది AND గేట్ ఏంటంటే both inputs are 1, then only we get output 1. Remaining all conditions ఇయర్ అవుట్పుట్ అనేది 0 అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి 0 0 ఉన్నప్పుడు 0 ఉంటుంది, 0 1 ఉన్నప్పుడు 0 అండ్ 1 0 0. ఓన్లీ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్స్, దెన్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 1 అనమాట. ఇది ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది AND గేట్. AND గేట్ ఫంక్షనింగ్లో మనకి 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్స్, దెన్ ఓన్లీ వి గెట్ అవుట్పుట్ 1. రిమైనింగ్ ఆల్ కండిషన్స్ అవుట్పుట్ ఈజ్ 0. Next gate is NOR gate. NOR gate. NOR gate means OR gate plus NOT gate. OR gate plus NOT gate. OR gate output ki NOT gate అనేది మనము కనెక్ట్ చేస్తే దాన్నే NOR gate అంటారు.
So the logic symbol of the NOR gate same like OR gate, and here we have one bubble. So the logic symbol of the NOR gate like OR gate, but here we get one bubble anamata. So NOR gate nothing but OR gate, output of the OR gate ki NOT gate అనేది కనెక్ట్ చేస్తారనమాట. సో ఇప్పుడు అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఇక్కడ ఆర్ గేట్ అంటే ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 0 1 1 1, కానీ మనకి నాట్ గేట్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది 0 ఉంటే 1 వస్తుంది, 1 ఉంటే 0 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ఇది నార్ గేట్లో అయితే 1 0 0 0 వస్తుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ట్రూత్ టేబుల్ అనేది తీసుకుంటే ట్రూత్ టేబుల్లో మనకి ఇక్కడ కూడా మనకి నార్ గేట్లో 2 or more ఇన్పుట్స్ అండ్ ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్. ఇయర్ 2 ఇన్పుట్స్ 0 0 0 1 1 0 1 1. Actually in OR gate we get 0 0, we get 0, but in NOR gate ఇన్వర్టర్ అంటే 0కి ఇప్పుడు 0 ఉంది కాబట్టి దీనికి ఆపోజిట్ ఏమొస్తుంది, నాట్ గేట్ అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి 1 వస్తుంది. అక్కడ కండిషన్లో ఏముంటుంది, అవుట్పుట్లో 1 0 1 ఉంటే 1 వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ 0 వస్తుంది. 1 0 ఉంటే 0, 1 1 ఉంటే 0, అంటే దీనికి ఆపోజిట్గా వస్తుంది అనమాట. 0 1 1 1 ఉంటే మనకి 1 0 0 0 అనేది వస్తుంది. అంటే నార్ గేట్లో మనకి 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ జీరోస్, దెన్ ఓన్లీ వి గెట్ 1 అవుట్పుట్. రిమైనింగ్ అన్ని కండిషన్స్లో అవుట్పుట్ ఈజ్ 0 అనమాట. వెన్ 2 zeros ఆర్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ జీరోస్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 1. ఇన్ రిమైనింగ్ కండిషన్లు అన్నింటిలో కూడా మనకి అవుట్పుట్ అనేది జీరోస్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇది నార్ గేట్. నార్ గేట్ నథింగ్ బట్ ఆర్ గేట్ ప్లస్ నాట్ గేట్. ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్కి నాట్ గేట్ అనేది అప్లై చేస్తున్నాం. ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి 0 1 1 1, కాబట్టి నాట్ గేట్ అప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది, 0 అయితే 1 రావాలి, 1 ఉంటే 0 రావాలి, కాబట్టి 1 0 0 0 అనేది వస్తుంది. సేమ్ ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ గేట్ ఈజ్ నాండ్ గేట్. నాండ్ గేట్ ఇక్కడ నాండ్ గేట్ వచ్చేసి మనకి ట్రూత్ టేబుల్ కూడా సేమ్ యాండ్ గేట్ అనేది ట్రూత్ టేబుల్ అనేది ఉంటుంది కదా. యాండ్ గేట్ మనకి ఇక్కడ సింబల్ ఉంది కదా, దీని యొక్క సింబల్కి ముందర ఒక బబుల్ అనేది వస్తే దీంట్లో మనము దీన్ని నాండ్ గేట్ అంటారు. అంటే నథింగ్ బట్ యాండ్ గేట్ ప్లస్ నాట్ గేట్. యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్కి నాట్ గేట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తే మనకి నాండ్ గేట్ అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా మనకి నాండ్ గేట్లో 2 or more inputs and only we get only 1 output అనమాట. 2 or more inputs and only 1 output. In the truth table of the NAND gate అనేది తీసుకుంటే A, B and output Y. ఇక్కడ పాసిబిలిటీస్ 0 0 0 1 1 0 1 1. ఇయర్ AND gate. AND గేట్లో మనకి అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది 0 0 0 1. సో ఇప్పుడు దీనికి నాట్ గేట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది, ఇక్కడ 0 0 0 కాబట్టి 1 1 1, ఇక్కడ లాస్ట్ 1 ఈజ్ 1 ఉంది కాబట్టి 0 అవుతుంది. అంటే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఏమొస్తుంది 1 1 1 0. అంటే దీంట్లో మనకి ఏంటంటే నాండ్ గేట్లో 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్స్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 0. రిమైనింగ్ అన్ని కండిషన్స్లో అవుట్పుట్ ఈజ్ 1 అనేది వస్తుంది అనమాట. వెన్ 2 ఇన్పుట్స్ ఆర్ వన్స్ వి గెట్ అవుట్పుట్ 0. అంటే యాండ్ గేట్కి ఆపోజిట్గా ఇన్వర్టర్ అనమాట నాండ్ గేట్ అనేది. యాండ్ గేట్ అవుట్పుట్కి నాట్ గేట్ అనేది మనం అప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ 0 0 0 1 ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ మనకేమొస్తుంది 1 1 1 0 అనేది వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ నాండ్ గేట్. యాండ్ గేట్ ప్లస్ నాట్ గేట్ అనమాట. సో దీన్ని మనము ఇక్కడ మనకి టోటల్గా బేసిక్ లాజిక్ గేట్స్ అనేవి తీసుకుంటే దాంట్లో నాట్ గేట్, ఆర్ గేట్, నాండ్ గేట్, నార్ గేట్, నాండ్ గేట్. నాట్ గేట్లో మనకు ఓన్లీ 1 ఇన్పుట్ అండ్ 1 అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది. వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ 0 అవుట్పుట్ 1, వెన్ ఇన్పుట్ ఈజ్ 1 అవుట్పుట్ ఈజ్ 0. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ ఇన్వర్టర్ అనమాట. 0 ఉంటే 1 వస్తుంది, 1 ఉంటే 0 వస్తుంది. అండ్ ఆర్ గేట్ లాజిక్ సింబల్ ఇయర్ 2 or more ఇన్పుట్స్ అండ్ ఓన్లీ 1 అవుట్పుట్ ఉంటుంది. అండ్ ఇయర్ వెన్
2 inputs are zeros, we get output 0. Remaining conditions, one of the input or 2 inputs are ones, we get output 1. NAND gate, AND gate, here 2 or more inputs and only one output. In AND gate, here only 2 inputs are ones, we get output 1. Remaining అన్ని కండిషన్స్లో మనకి అవుట్పుట్ ఈజ్ 0 అనమాట. నెక్స్ట్ గేట్ ఈజ్ NOR గేట్. NOR గేట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆర్ గేట్ ప్లస్ నాట్ గేట్. ఆర్ గేట్ అవుట్పుట్కి నాట్ గేట్ అనేది కనెక్ట్ చేస్తాం కాబట్టి సేమ్ ఆర్ గేట్ సింబలే ఉంటుంది, ముందర మనకి బబుల్ అనేది వస్తుంది అనమాట. ఇది NOR గేట్. 2 or more inputs, ఓన్లీ వన్ అవుట్పుట్ అనేది ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి ట్రూత్ టేబుల్ తీసుకుంటే మనకి ఆర్ గేట్ ట్రూత్ టేబుల్ అనేది తెలిస్తే NOR గేట్ అనేది దానికి ఆపోజిట్గా ఉంటుంది. అక్కడ 0 1 1 1 అని ఉంటుంది, ఇక్కడ మనకి 1 0 0 0 అనేది వస్తుంది. అండ్ ఫైనల్గా NAND గేట్. NAND గేట్ మీన్స్ AND గేట్ ప్లస్ నాట్ గేట్. ఇయర్ సేమ్ లాజిక్ సింబల్ ఈజ్ లైక్ AND గేట్ అండ్ మనకి ముందర ఇక్కడ బబుల్ అనేది వస్తుంది. సో NAND గేట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది NAND గేట్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇక్కడ మనకి AND గేట్ అవుట్పుట్ అనేది 0 0 0 1, దీనికి ఆపోజిట్గా అంటే 1 1 1 0 అనేది వస్తుంది. సో ఇయర్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఏంటంటే NOR గేట్, NAND గేట్. NOR గేట్, NAND gates are called universal gates. 2 marks important. Which gates are called universal gates అంటే NOR gate, NAND gates are called universal gates. ఎందుకంటే by using these two logic gates we construct any other logic gate అనమాట. So by using the NOR gate, NAND gate we can construct other అంటే NOT gate, OR gate, AND gate లాజిక్ గేట్స్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో NOR గేట్, NAND గేట్ ఆర్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ గేట్స్. సో ఇది మనకి తెలుగు మీడియం వాళ్ళు చూడండి లాజిక్ ద్వారాలు అనేవి ఉంటాయి. ఈ లాజిక్ ద్వారాలు అనేవి మనకి ఇక్కడ మనకి ఇన్పుట్కి అవుట్పుట్కి మధ్యలో లాజికల్ ఆపరేషన్స్ కోసం ఈ లాజిక్ ద్వారాలు అనేది యూజ్ చేస్తారు. దీంట్లో మనకి మొత్తంగా 5 లాజిక్ ద్వారాలు అనేవి ఉంటుంది. ఒకటి నాట్ ద్వారము, ఆర్ ద్వారము, AND ద్వారము, NOR ద్వారము, NAND ద్వారం. సేమ్ మీకు ఇక్కడ సేమ్ ఫంక్షనింగ్ అనేది ఉంటుంది, ఇదే సంకేతం అనేది ఉంటుంది. అండ్ వాటి యొక్క మనం ఇన్పుట్ ఏమి ఇస్తున్నాం, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది, ఇవే మనకి ఇక్కడ నిజ పట్టిక అనేది ఉంటుంది. ఈ నిజ పట్టిక నుంచి వాటి యొక్క అవుట్పుట్ అనేది ఎలా వస్తుంది అనేది వస్తాయి అన్నమాట. అండ్ దీంట్లో మనకి ఈ 2 NOR ద్వారము, NAND ద్వారం, ఈ రెండింటిని విశ్వద్వారాలు అంటారు. విశ్వద్వారాలు అంటే ఈ 2 లాజిక్ ద్వారాలను మనము ఉపయోగించి ఇతర ఏ లాజిక్ ద్వారమైనా మనము ఇక్కడ మనము నిర్మించవచ్చు అనమాట. కాబట్టి వీటిని విశ్వద్వారాలు అంటారు అనమాట, యూనివర్సల్ గేట్స్ అంటారు అనమాట. NOR, NAND గేట్స్ని యూనివర్సల్ గేట్స్ అంటారు, ఎందుకంటే వీటిని ఉపయోగించి వేరే ఇతర లాజిక్ ద్వారాలని మనము ఇక్కడ మనము నిర్మించవచ్చు అనమాట. ఇవి వచ్చేసి మనకి డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మెయిన్గా ఈ లాజిక్ గేట్స్ అనేవి ఉంటుంది. దీంట్లో మనకి ఇండివిజువల్గా ఇక్కడ మనకి వాటి ట్రూత్ టేబుల్స్ అనేవి అడగవచ్చు, లేకుంటే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ది నాట్ గేట్ లేకుంటే NOR గేట్, ఎనీ 2 కాంబినేషన్ ఆఫ్ లాజిక్ గేట్స్ వాటి యొక్క లాజిక్ సింబల్స్ అండ్ ట్రూత్ టేబుల్ అనేవి మనకు అడగడానికి 4 మార్క్స్కి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ మెయిన్గా 2 మార్క్స్లో మాత్రం ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ విచ్ గేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ గేట్స్. ఏ ద్వారాలను ఏ లాజిక్ గేట్స్ని మనకి ఇక్కడ విశ్వద్వారాలు అంటారు, అంటే ఇక్కడ NOR, NAND గేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యూనివర్సల్ గేట్స్ అనమాట. ఇది మనకి మెయిన్గా సెమీకండక్టర్ ఎలక్ట్రానిక్స్లో మనకు వచ్చే టాపిక్స్. దీంట్లో మనకి మెయిన్గా వచ్చేసి ఏంటంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్స్కి సంబంధించి మనకి ఇక్కడ 4 మార్క్స్లో ఇంపార్టెంట్ అయితే రెక్టిఫైర్స్ ఇంపార్టెంట్. అంటే మనం రెక్టిఫైర్స్ అనేటివి ఎలా ఇక్కడ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అండ్ ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అనేది ఎలా మనము వర్కింగ్ అనేది ఎలా ఉంటుంది, అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ హాఫ్ వేవ్ రెక్టిఫైర్, ఫుల్ వేవ్ రెక్టిఫైర్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ లాజిక్ గేట్స్ అనేవి కూడా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో నెక్స్ట్ చాప్టర్ చూద్దాం.